참 예수님. 네, 한 주간 동안 잘 지내셨습니까? 오늘은 강론을 2개를 해야 돼요. 그래도 견진을 받는 우리 학생들을 위해서 1개를 짧게 하고요. 그리고 견진을 받는 우리 어른분들과 이미 견진을 받으신 우리 본당 신자분들을 위해서 강론을 짧게 하나 또 하도록 하겠습니다. Dear students, today is Pentecost Sunday, the birthday of the church. And today you will receive the sacrament of confirmation, which means that the same Holy Spirit who came upon the apostles about 2,000 years ago now comes upon you today. So let us go back to that first Pentecost. The disciples were afraid. They were hiding in a room. But then something amazing happened. A sound like a strong wind came from heaven. Tongues of fire appeared. And the disciples were filled with the Holy Spirit. And what did they do? They went out. They spoke in new languages. They told the world about God's love. That was the beginning of the church. That was the power of the Holy Spirit. And today, that same Holy Spirit comes upon you. You may not see the tongues of fire, and maybe there's no strong wind blowing here. But the Holy Spirit is real. The Holy Spirit comes quietly into your heart. The Holy Spirit will give you wisdom to choose what is right, courage to speak the truth even when it is hard, reverence to love God and care for others, wonder and awe to see how amazing God's love is. But here's the thing, sometimes after confirmation, it looks like nothing happened. You go home, you change your clothes, and you just go back to life as unusual. Some people even joke and say, after confirmation, teenagers disappear. But today, I want to tell you this. Don't disappear. Don't go undercover. Because Jesus said in today's gospel, as the Father sent me, so I sent you. Receive the Holy Spirit. That means you are sent. You are chosen to bring peace, to speak words of truth, to show love even when others don't. Let me end with something simple but powerful. Use your words for good. There's a saying, think before you speak. And as we think about it, the word think can be an acronym that reminds us of how the Holy Spirit wants us to use our words. T stands for true. Are we speaking what is true? The Holy Spirit is also the Spirit of truth, and when we speak what is true, then the Holy Spirit is present. The second letter H stands for helpful. What we must say must be helpful and not harmful. Reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise bring healing. The Holy Spirit is our helper. So when we speak what is helpful, the Holy Spirit is truly present. The letter I stands for inspirational. And there is a big difference between inspirational and impressive. One uses simple words that can inspire, while the other uses bombastic words to impress. So, which I do we want to be? The letter N stands for necessary. Is what we are going to say necessary and needed? If it is not necessary and not needed, then never mind. Just don't say it.
And finally, K. K stands for kind. Words should be kind and not used to kill. Kind words reflect the nature of a kind person. By our words, we will know what is inside of us. If it checks all five, then speak it with the Spirit. Let today not be your last rite in the church. Let it be your first mission. So when people see your kindness, your courage, your honesty, your joy, they will say, that's the Spirit. Congratulations for your confirmation today. 자, 이제 한국어로 할게요. 이건 좀 길어요, 근데. 어떻게 해요? 그래도 조금은 짧게 잘 해볼 테니까 잘 기대해 주십시오. 오늘은 교회의 생일, 탄생일이라고 하죠. 성령 강림 대축일입니다. 그리고 우리 본당에서 오늘 이제 27분의 성인들과 학생들이 오늘 견진 성사를 받게 됩니다. 이 견진 성사라는 것은 단순히 그냥 성사 하나를 받는다라는 순간이 아니라 하느님의 숨결이 바로 오늘 견진 성사를 받는 이들 삶에 본격적으로 스며드는 아주 새로운 시작을 알리는 아주 중요한 성사입니다. 첫 번째 성령 강림 대축일의 모습을 한번 상상을 떠올려 봤으면 좋겠어요. 오순절이 됐습니다. 예루살렘이에요. 사도들은 문을 걷어닫고 두려움에 숨어 있었습니다. 그런데 그 닫힌 문 사이로 하느님의 바람이 불어옵니다. 거센 바람. 불꽃처럼 성령께서 내려오셨고 그들은 새로운 사람이 되었다고 성경은 전하고 있습니다. 사실 오늘 대축일 있죠. 오순절이라는 것은 원래의 그 히브리어 말로는요, 샤부옷이라고 부릅니다. 샤부옷이라고요. 근데 이것은 뭐냐? 파스카 축제일로부터 50일 후에 거행되는 행사예요. 또 이날은 무엇을 기념하는 날이냐? 원래는 수확을 기념하는 거예요. 수확에 감사를 드리는 날이기도 한 겁니다. 그래서 이날 많은 사람들은 이 수확에 대한 감사의 제사를 올리고 기도를 했던 겁니다. 그때에 많은 사람들이 그렇기에 예루살렘에서 다른 지역에, 다른 나라에 있던 사람들이 예루살렘에 방문을 했던 겁니다. 자, 그런데 이날을 또 다른 의미가 하나가 더 있는데 그것이 무엇이냐면 이날 그들은 수확에 대한 감사만 드린 게 아니에요. 바로 시나이 산에서 모세에게 하느님께서 십계명을 돌판에 새겨준 것을 기념하는 날이기도 합니다. 즉 하느님께서 우리들에게 당신의 법을 새겨 전달해 주신 것을 기념하는 날이기 때문에 이날 모세오경에 대해서 함께 공부하는 날이기도 하는 거예요. 자, 그런데 이날 굉장히 조금 공교롭죠. 모세가 십계명을 받았을 때 그 산에 하느님의 현존이 나타나죠. 그때 모습이 어땠는지 기억나시나요? 탈출기 19장을 보면은요, 그 모습을 자세하게 묘사를 해놓는데 어떻게 하냐면 천둥이 칩니다. 땅이 흔들려요. 불꽃이 이릅니다. 이 모습을 딱 보면 강한 바람이 불고 하는 거 보면 딱 다락방에서 오늘 사도들이 겪었던 것과 굉장히 유사한 것을 우리들은 발견할 수 있죠. 어떻게 생각하세요? 우연의 일치일까요? 우연의 일치일까요? 그렇지 않습니다. 하느님의 계획은 굉장히 치밀합니다. 그리고 완벽하죠. 왜냐하면 예레미야 예언서에서 이것에 대해서 이렇게 말한 적이 있습니다. 보라, 그날이 온다. 주님의 말씀이다. 그때에 나는 이스라엘 집안과 유다 집안과 새 계약을 맺겠다. 그것은 내가 그 조상들의 손을 잡고 이집트 땅에서 이끌고 나올 때에 그들과 맺었던 계약과는 다르다. 그들은 내가 저희 남편인데도 내 계약을 깨뜨렸다. 주님의 말씀이다. 그 시대가 지난 뒤에 내가 이스라엘 집안과 맺어줄 계약은 이러하다. 주님의 말씀이다. 나는 그들의 가슴에 내 법을 넣어주고 그들의 마음에 그 법을 새겨주겠다. 그리하여 나는 그들의 하느님이 되고 그들은 나의 백성이 될 것이다. 그때에는 더 이상 아무도 자기 이웃에게, 아무도 자기 형제에게 주님을 알아라 라고 가르치지 않을 것이다. 그들이 낮은 사람부터 높은 사람까지 모두 나를 알게 될 것이기 때문이다. 주님의 말씀이다. 나는 그들의 허물을 용서하고 그들의 죄를 더 이상 기억하지 않겠다. 굉장히
강력한 말씀이죠. 이것을 하느님께서는 바로 오늘 오순절 사도들을 통해서 이루셨습니다. 바로 그 새로운 계약이 오늘 성령을 통해 이루어진 것입니다. 오늘 성령께서 내려오신 이 대축일은 그렇기 때문에 단순한 기념일이 아니라 율법의 돌판이 이제 마음의 돌판으로 옮겨지는 날, 즉 율법이 외부의 규율이 아닌 내면의 생명력으로 변하는 날이기도 한 겁니다. 그래서 교회는 이날을 단순한 축일이 아니라 탄생일이라고도 부르는 것입니다. 베드로 사도가 그날 다락방에서 밖으로 나가 설교를 했을 때 그의 말은 단순히 사람이 하는 말이 아니라 바로 성령의 불로 타오르는 말이었습니다. 오순절이 하느님의 말씀, 즉 율법이 이스라엘에게 내려진 날이라면 오늘은 그 말씀이 성령 안에서 온 인류에게 선포된 날입니다. 그리고 오늘 견진성사를 받는 여러분들은 그 불의 연장선상에 있습니다. 하느님께서 시나이 산에서 돌판에 계명을 새기셨다면 이제 여러분의 마음에 성령의 불이 그 사랑의 계명을 새겨 주실 것입니다. 오늘 제2독서에서 사도 바오로는 우리는 유다인이든 그리스인이든 종이든 자유인이든 모두 한 성령 안에서 세례를 받아 한 몸이 되었습니다 라고 이야기합니다. 오늘 견진받는 여러분들은 이미 세례로 하느님의 자녀가 되었고 이제 성령의 기름 부음으로 교회의 충만한 일원이 되었으며 사도적 사명에 참여하는 새로운 길에 들어서게 됩니다. 하지만 성령께서 오늘 주시는 이 견진 성사는 단지 한순간의 감정이나 의식이 아닙니다. 성령께서는 살아있는 하느님의 호흡이고 우리를 변화시키시고 공동체를 일으키시고 세상을 복음으로 새롭게 하시는 힘이십니다. 성령은 우리를 안에서부터 깨우시고 우리를 세상의 빛과 소금으로 파견하십니다. 성 요한 바오로 2세 교황님께서는 성령에 대한 회칙에서 이렇게 표현하신 적이 있습니다. 성령께서 우리 안에서 겪는 저항, 그것이 있다면 그것을 무엇이라고 말할까? 그것을 바로 우리 마음의 완고함이다 라고 표현하십니다. 성령은 끊임없이 우리를 부르시지만 우리는 여러 가지 이유로 그 부르심을 듣지 않거나 외면할 때가 많습니다. 사도 바울은 에페소인들에게 보낸 편지에서 이렇게 그들에게 권고합니다. 성령을 슬프게 하지 마십시오 라고요. 저도 오늘 견진을 받으시는 여러분들께 간곡히 권고합니다. 성령을 슬프게 하지 마십시오. 성령께서 오늘 여러분들 안에 불을 지피셨습니다. 그 불이 꺼지지 않도록 기도하고 말씀을 듣고 공동체 안에 머무르십시오. 그리고 세상 안에서 하느님의 향기를 퍼뜨리는 사람이 되십시오. 사랑하는 형제 자매 여러분, 성령께서는 오늘도 우리와 함께 하십니다. 그리고 성령께서 함께 하시면서 오늘 복음에서 두려움에 떨고 있던 제자들에게 예수님께서 하신 말씀을 똑같이 우리들에게 전달하십니다. 평화가 너희와 함께라고 말이죠. 오늘 교회의 탄생일, 견진사의 성사의 은총 안에서 우리 모두 예수님의 이 평화의 말씀으로 새롭게 태어났으면 좋겠습니다. 새롭게 태어난 사도들처럼 우리도 세상 속으로 나아갔으면 좋겠습니다. 그리고 우리가 살아가는 그 자리가 바로 성령의 현존이 머무는 바로 오순절의 다락방이 될 수 있도록 함께 노력하기를 다짐하면서 오늘 미사 정성껏 봉헌했으면 좋겠습니다.